புராணர் 30 நாள் வாய்தா கேட்கிறார் நண்பர். இது அனாவசியமானது. எது அவசியம் எது அனாவசியம் అని చెప్పేది కోర్టు, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కాదు. புராணர், குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள பாதிரியார் ஒரு கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்டவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்துள்ளதாக ஒப்புக்கொண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த வழக்கில் ஜாமீனில் இருக்கிறார். இந்த வழக்குக்கு நீண்ட நாள் வாய்தா கொடுத்து இவர் ஜாமீனில் இருந்தார். கொலை குற்றம் செய்தவன் கண்டித்து கண்காணாமல் உறுதி செய்ய மாட்டார் நிச்சயம். What do you say, Mr. Satyanarayana? புராணர் గారు, அவன் தப்பிச்சு கண்காணாமல் போக வைக்கிறது ஃபாதர் గారు எண்ணம் లేదు. அந்த மாதிரி எண்ணம் இருந்தா அவர் என்னத்துக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு? He would have said, I don't know. It is common sense, Your Honor గారు. புராணர், I am not talking about you. I am talking about common sense. Mr. Public Prosecutor. Something totally unconnected with you. Mr. Public Prosecutor. நான் தான் அவரை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்ல. Your Honor గారు, அந்த மாதிரி அவர் தப்பிச்சு கண்காணாமல் போக வைக்கிறது அவர் எண்ணம் இருந்தா அவர் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு? எப்போ அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரோ அப்படி என்ன தெரியுது? அவர் ட்ரூத் பேசுறாரு. இப்போ அவர் தப்பிச்சு போறாரு. அவரே கதை மாட்டிக்குவாரு. He will be caught. He is already caught. No, you are trying to catch him. And you are like some of our Indian cricketers. You are capable of dropping any catch. Mr. Satyanarayana, if you have any arguments, please continue. Your Honor గారు, ఎప్పుడు నాదా அவனை ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கிறேன்னு அவர் சொல்றாரோ அப்படி என்ன தெரியுது? அவர் ட்ரூத் பேசுறாரு. ఇప్పుడు அவன் தப்பிச்சு போனா அவரே కదా రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు. He is a Christian priest. వాళ్ళు అట్లా చేస్తారా? என்ன அట్లా చేస్తారా? ஏன் செய்ய மாட்டார்? இப்ப கொலையாளிகள் ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறாரு. థామస్ కొలయాలి అని ఎవరు சொன்னது? మీరేమి జడ్జాల పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్. థామస్ ఈజ్ ఓన్లీ an accused. ஆனா அவன் நிரபராதி అని எனக்கு தெரியும். அதனால ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கிறேன்னு அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்க ஒப்புக்கிறீங்களா? అదిగే వస్తానండి. యువర్ ఆనర్ గారు, నేను అంత స్టేట్మెంట్ సరిగా స్టడీ చేయలేదు. నాకు టైం లేదు. ఈ కేసు నేను సరిగా స్టడీ చేయలేదు. That is your fault. That is my only fault. All other faults are yours. If there is a ceiling on faults, you will be the first person to be caught. Mr. Satyanarayana, you are one of the senior most lawyers. நீங்களே இப்படி பேசிட்டு இருந்தா எப்படி? Please come to the point. యువర్ ఆనర్ గారు, మా క్లయింట్ ఒక క్రిస్టియన్ ప్రీస్ట్. వాళ్ళు మైనారిటీ కమ్యూనిటీలో ఆర్డినరీ మ్యాన్ కాదు, ప్రీస్ట్. He is accused of hiding with criminal. It is a very serious charge, Your Honor. వాళ్ళు మైనారిటీ కమ్యూనిటీ ప్రీస్ట్. ఆనర్ గారు, ఇక్కడ మనం ఒక మ్యాటర్ కేర్ఫుల్ గా చూడవాలి. మీరు హిందూ, నేను హిందూ, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ హిందూ, వాళ్ళు మైనారిటీ కమ్యూనిటీ ప్రీస్ట్. ఇప్పుడు ఈ కేసు అవసరంగా నడిచిన ఊర్లో என்ன பேச்சு வருது? மெஜாரிட்டி கம்யூனிட்டி மேஜிஸ்ட்ரேட்டு, வக்கீలు, பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துக்கிட்டு கேர்லெஸ்గా కేసు పెట్టి మైనారిటీ కమ్యూనిటీ ప్రీస్ట్ మోసపడతారు అని ఊర్లో పేச்சு వస్తే ఏం చేసేది? சாட்சியில வந்து கேஸ் நடக்கும். இது கேர்லெஸ்லி செஞ்ச வந்தது. வரలేదు, வந்தது అని పేச்சு வரக்கூடாது కదా. Justice should not only be done, but also seem to be done. అదే చట్టத்தின் అస్థివారం. మీరు అస్థివారం చూడలేదు, అస్థివారం చూడండి. ఆ అస్థివారం అక్కడ ఉంది, అది సీలింగ్, అస్థివారం కింద ఉంది. యువర్ ఆనర్ గారు, నేను ఏం చెప్తానంటే వాళ్ళు మైనారిటీ కమ్యూనిటీ ప్రీస్ట్ అవసరంగా కేసు నడిపినా ఇది సొసైటీ ప్రాబ్లంగా పోతుంది. సొసైటీగానే చట్టం ఉంది. సొసైటీ విరోధం பண்ணிக்கிற చట్టం இருந்தா చట్టத்துக்கு மரியாதை లేదండి. வந்திருக்காது. இனிமே ఇప్పుడు ఊర్లో పేச்சு వరదు. வந்திருக்காது. இனிமேல் வரும். இனிமேதான் வரும். ఎట్లనో వస్తుంది కదా. ఎందుకు చెప్తారంటే వాళ్ళు మైనారిటీ కమ్యూనిటీ ప్రీస్ట్ பேயம். ఇతను ఏదో சொன்னாதான் పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్కు புரியுது. What do you say, Mr. Public Prosecutor? யுவர் ஆனர், எங்களை பொறுத்தவரை சிம்பிள் கேஸ். குற்றவாளியை குற்றத்தை கொண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல அவர் சொல்லிருக்கிறது நிஜமனி எట్లా తెలుసు? அவரே ஒத்துக்கிட்டாரு. ஆமா, நான் தான் தாமஸ் ஒரு இடத்துல ஒளிச்சு வச்சிருக்கேன். பாத்தீங்களா? அவர் பொய் சொல்ல மாட்டார். பிகாஸ் இஸ் a priest. அவர் பொய் சொல்ல மாட்டார் కదా. தாமஸ் நிரபராதி అని కూడా அவர் சொல்றாரு. ஆமா, தாமஸ் நிரபராதி. ఏమండి, కేసు అయిపోయిందా? ఇంటికి పోతామా?
நீங்களே சொன்னீங்களே சார், ఆ? நீங்களே சொன்னீங்க. నేను చెప్తానండి, నేను వాయిల్ ఎన్నో వరదో నేను చెప్తాను. థామస్ నిరపరాధి అని నేను చెప్తాను, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అక్యూజ్డ్ అని నేను చెప్తాను. దానికంతా ఏమండి వాల్యూ? యువర్ ఆనర్ గారు, నేను కేసు సరిగా స్టడీ చేయలేదు, నాకు టైం కావాలి. 30 நாள் வாய்தா கொடுக்கலன்னு சொன்னா నేను ఈ కేసు నడతறது లేదు. విత్ యువర్ పర్మిషన్ యువర్ ఆనర్ గారు, నేను పబ్లిక్గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను. వాళ్ళు మైనారిటీ కమ్యూనిటీ ప్రీస్ట్ కేసు అవసరంగా நடத்தக்கூடாது, அதனால நான் வித்ரா பண்ணிக்கிறேன் అని నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను. I will give a detailed statement to the press explaining all the reasons for my withdrawing from this case. Your Honor గారు, ఇది పెద్ద సోషల్ ప్రాబ్లంగా పోతుంది. Your Honor గారు, సొసైటీ గారి చట్టం ఉంది కదా. நீங்க ரொம்ப அனாவசியமா குழப்பறீங்க, மத பிரச்சனை கலப்பறீங்க, வாயிலா வேண்டி காலம் கடத்த பாக்குறீங்க. You are trying to play with time. How can I play with time? I don't have time even to play with my wife. Only old bachelors like you can do it. Your Honor గారు, నేను ఒక పాయింట్ చెప్తాను. వాళ్ళు మైనారిటీ కమ్యూనిటీ. காதல் தோல்வி, இருவர் தற்கொலை, லாரி மோதி 3 மரணம், பல்லவன் பஸ் விபத்து 6 உயிர்கள் பலி. வர வர நியூஸ் பேப்பர்ல சுடுகாட்டிலே அச்சடிக்கிறாங்களா? கீதா, கீதா, பாதிரியார் அருமைநாயகம் வழக்கு 1 மாதம் தள்ளி வைக்கப்பட்டது. கோர்ட்டார் உத்தரவு. வரே பாதிரியார் கேஸ்ல 1 மாசம் வாய்தா கொடுத்திருக்காங்களா? வெரி குட். கீதா, கீதா, என்னங்க, எது கூப்பிட்டீங்க? கீதா, ஆபீஸ்க்கு கிளம்பிட்டே இருக்கேன். டிஃபன்லாம் ரெடியா? ஓ, எல்லாம் எப்பவோ ரெடிங்க. எப்போ ரெடினா? பழைய டிஃபனா? இல்லங்க, இப்ப பண்ணதான். என்னங்க, நம்ம கிரிச்சா மட்டும் இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு போட்டோம், கிருஷ்ணன் வீட்லயே இருக்கட்டும். அவனுக்கு என்னவோ ஒரே இருமலா இருக்குங்க. ராஸ்கல், எப்படி இருமல் வரும்? சிகரெட் பிடிக்கிறானா? அவனுக்கு 4 வயசு தான் ஆகுது. 4 வயசுல யாராவது சிகரெட் பிடிப்பாங்களா? ஏன் பிடிக்க மாட்டாங்க? எங்க அப்பா 4 வயசு இருக்கும்போது நானே பார்த்திருக்கேன். என்ன? எனக்கு 4 வயசு இருக்கும்போது எங்க அப்பா சிகரெட் பிடிச்சு நான் பார்த்திருக்கேன். கீதா, நம்ம எதுக்கும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். குட் மார்னிங் மிஸ்டர் என்னங்க, குப்சாமி. அங்க பாருங்க. குட் மார்னிங் மிஸ்டர் குப்சாமி. கீதா, யார் வந்திருக்காங்க பாத்தியா? அப்ரஹாம் லிங்கன். ரவீந்திரநாத் டாகூர் இல்லையே? சார், நீங்க பாதிரியார் அருமைநாயகம் இல்ல? உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? பேப்பர்ல கூட உங்க போட்டோ வந்திருக்குதே. உங்க பேர்ல கூட இந்த 1 மாசம் அந்த வாய்தா கொடுத்திருக்காங்க இல்ல? ஆமா, அந்த கேஸ் விஷயமா தான் கொஞ்சம் பேசிட்டு போலான்னு வந்திருக்கேன். வெரி குட். ஐயோ, இந்த கேஸ பத்தி எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுங்க. நீங்க தப்பு அட்ரஸ் வந்திருக்கீங்க. என் பேரு குப்புசாமி, நான் ஏஜி சாப்ட பார்க்கு மாசம் 400 ரூபாய் சம்பளம். இவன் வந்து இவன் வைஃப். உங்க வைஃப் மிஸ்ஸஸ் கீதா குப்புசாமி. இவன் பேரு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? கேள்விப்பட்டேன். ஐயோ, கீதா, என்னது இது? உன் பேரு ஊர்ல அடிபடுது. சார், சார், நீங்க தப்பு அட்ரஸ் வந்திருக்கீங்க. என் பேர் குப்புசாமி சார். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். மிஸ்டர் குப்புசாமி, என் பேரு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ஐயோ, நீங்க தானே சார் இப்ப சொன்னீங்க? நான் ஒரு சரியான மடைய எல்லாரும் சார், இந்த கேஸ பத்தி எங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சார். உங்க வைஃப் கிட்ட அந்த கேஸ பத்தி கொஞ்சம் கேட்கணும். எங்க வைஃப் ஒண்ணும் தெரியாது சார். அம்மா, ஜனவரி மாசம் 30ஆம் தேதி சாயங்காலம் சுமார் 6 மணிக்கு ஜனவரி மாசம் 30ஆம் தேதி சாயங்காலம் 6 மணிக்கு செத்து போனது மகாத்மா காந்தி சார். இவன் இல்ல சார், இவன் உயிரோடு இருக்காரு. ஏமா, அந்த நேரத்துல நீங்க ஒரு டாக்ஸில போனீங்களான்னு எனக்கு தெரியும். டாக்ஸியா? டாக்ஸியா? நான் எப்ப டாக்ஸில போனேன்? நான் இது வரைக்கும் டாக்ஸில ஏறினதே இல்ல. ஆமா சார், அவன் டாக்ஸில ஏறினதே கிடையாது. ஒரே ஒரு தடவை அவன் பேரு தான் டாக்ஸி ஏறி இருக்கு சார். நீங்க ஏதோ தப்பு அட்ரஸ் வந்திருக்கீங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சார். எங்களுக்கு கேஸ பத்தி ஒண்ணும் தெரியாது சார். அம்மா, கொஞ்சம் நல்ல யோசனை பண்ணி பார்த்து சொல்லுங்கம்மா. நீங்க சொல்ற பதில்ல தான்
ஒரு மனுஷனுடைய எதிர்காலமே அடங்கியிருக்கு. இல்ல, நான் இது வரைக்கும் டாக்ஸில போனதே இல்ல. அவர் கூட ஸ்கூட்டர்ல தான் போயிருக்கேன். ஆமா சார், அவர் லேடிஸ் கிளப் திரும்பி வரப்போ கூட நான் தான் ஸ்கூட்டர்ல போய் அழைச்சிக்கிட்டு வரேன். குப்சாமி, ஐம் சாரி. ஏதோ ஒரு பெரிய தவறு செய்யணும்னு எனக்கே பயமா இருக்கு. அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் சார். நான் வரேன் சார். ஆமா. கீதா, இது என்ன டாக்ஸி? அதாங்க எனக்கு தெரியல. இந்த ஃபாதருக்கு எப்படி உன் பேர் தெரியும்? நீங்க கீதான்னு கூப்பிடும்போது அவர் உள்ள வந்திருக்காரு. அவர் காதுல விழுந்திருக்கோம். கரெக்ட் 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 கரெக்ட். இனிமே உன்னை பேரு சொல்லி கூப்பிடவே போறதில்லை. ஏய் ஏய் நான் கூப்பிட போறேன். அப்புறம் ரோட்ல எவனாவது ஏய் ஏய்னு மாடு ஓட்டினா என் பேர் அவனுக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்பீங்க. நான் அவ்வளவு மடையனா? எனக்கு எப்படி தெரியும்? சரி கீதா, நீ எனக்கு ஜாக்கிரதையாரு. நான் ஆபீஸ் போயிட்டு வந்துடுறேன். என்னங்க, நான் ஃபாதருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சிருக்கேன். போஸ்ட் பண்ணிடுறீங்களா? ஃபாதர் இப்பதான் வந்துட்டு போறாரு. அதுக்குள்ள நீ லெட்டர் எழுதுறேன்ற? கீதா, என்ன கீதா இதெல்லாம்? ஓ, ஃபாதர்னா எங்க அப்பா. உங்க அப்பா ஃபாதரா?